लगी खबर पड़त नहीं अंधा, धंधो करत सकल जग मुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ, घड़ी रे सुथार कटेरो कीनो, हजु लगी साज निश्चल नहीं हुआ, अंत काल रिपु होत मंजारी, हरि चाल्यो जैसे जुआरी जुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ, आशा मेट पांच पनिहारी, फूटत नाही करम जल कुआ, कहे कबीर जेने हरि रस चाख्यो, वही के मुख अमृत रस चुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ, मदन गोपाल हमारे श्री राम, मदन गोपाल हमारे श्री राम, इत ही धनुष इत विमल वेद कर, पित वसन अरुतन गण श्याम, मदन गोपाल हमारे श्री राम, अपनी भुजा जेने जल निधि बांध्यो, गोवर्धन राख्यो करवा, दस शीस वीस भुजा असुर विदारे, रास रमाड्या कोटिक काम, मदन गोपाल हमारे श्री राम, जेहि अयोध्या पंचवटी पावन, सोहि वृंदावन गोकुल गाम, सोहि शेष वेश धरि आए, साथे बंधवल छमन बलराम, मदन गोपाल हमारे श्री राम, तब रघुवर अब जादूवर मोहन, लीला ललित विमल बहुना, वेद रहित दास परमानंद, निज जन्म लिगावे गुण गाम, मदन गोपाल हमारे श्री राम, प्रात समय रघुवीर जगावे कौशल्या महतारी, उठो लाल जी बोर भयो है सुर नर मुनि हितकारी, ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता सनकादिक मुनि चारी, वाणी वेद विमल जस गावे रघुकुल जस विस्तारी, बंदी जन ग्रांधव गुण गावे नाचत दे ताली, सेना सहित शिव द्वारे ठारे होत कुतूहल भारी, भरत शत्रुघ्न चरम छत्र लिए जनक सुता लिए जाई, मेवा पान लिए कर लक्ष्मण पर कंचन की थारी, सुन प्रिय बचन उठे रघुनंदन नयन पलक समारी, चितवत अभय किए चराचर मुदित भये नर नारी, करिय स्नान दान नृप दीनो ले तिलक सवारी, जय जयकार करत जन माधो तन मन धन बलिहारी, आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी, परसद चरणारविंद आपदा हरि, गणन घंट बाजे बेन बांसरी, बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी, दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी, नौबाती इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणा खड़ा, मारकंड सेत गंगा आनंद भरा, एक नाम तीन लोक चौद भुवन संचराचरी, रोम रोम रे रंकार काय कूतरे, गरुड़ खंभ सिंध पुर जातरा भरी, हीरा मानिक मोती पना जोत की जड़ी, रतन सिंहासन आप बिराजे बेत की छड़ी, छपन भोग नित लागे होत हरि हरि, सुर नर मुनि द्वारे ठाणे ब्रह्मा वेद ओचरी, धन्य धन्य राघो श्री आज की घड़ी, श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर सनकादिक आदे ही रंग बीजे, हृदय ताल विमल बोध पंच बाती जारी, तन निज पर हरो तो आए वेद वारी, अखंड ज्योत विमल बोध कहे दिन राती, आरती रघुनाथ जी की कीजे पर बाती, कहत कबीर समझ धीर ऐसे लो लाए, चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय पद पाए,
श्री राम मंत्र आरती कीजे। शंकर सनकादिक आदेहि रंग कीजे। कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी, कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी। प्रभाते उठीने लीजे कृष्णजीનું નામ, કૃષ્ણજીએ વાસ્યું રૂડું ગોકુલિયું ગામ। કૃષ્ણજી માતા રે હમારે કૃષ્ણજી તાત, સગાને સહોદર મારે કૃષ્ણજી પ્રાત। કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો માસી સંહારી, પોતાના જાનીને હરિએ મુક્તિ આપી। દાસજી અજામિલ તાર્યો મહાહુ તો પાપી, એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી। કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અહલ્યા ઉદારી, કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી। દાસલડા ભણે રે હરિની ભગતિ જાણી, મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી। આજ મારા નયના સફળ થયા, જોયા નાથને નિરખી। સુંદર વદન નિહાળીને હૈડામાં હરખી। જેવું રે મનમાં હરું હતું તેવું નાથે રે કીધું, પ્રેમે પ્રભુજી પધાર્યા આલિંગન દીધું। શિવ વિરંચીને મહામુનિ તેને ધ્યાને ન લાવે, પરમ ભાગ્ય બ્રિજ નારના વાલો લાડ લડાવી। મારો વાલો જીવી હારીલા તેને જાવા ન દીજે, હાથેથી હરીને ના મૂકીએ અંતર્ગત લીજે। શ્યામજી સંગ શ્યામા રહે આલાપીને ગાય, સ્વર પુરે સહુ સુંદરી અતિ આનંદ થાય। ધન ધન રે ચુમના તટ ધન વ્રજનો રે વાસ, પરમ ભાગ્ય આ ભૂમિના વાલો રમિયા છે રાસ। અમર લોક અંતરિક્ષથી જોવાની આવે, પુષ્પ વૃષ્ટિ દેવતા કરે નરસૈયો વધારે। ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા, આગળ પાછળ જળ ઝુંડને વચમાં પોતે વસિયા। વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ। વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી દર્શને દુખડા રે હરિએ, અધ્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના જઈએ। ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ, અધ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ। વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ, ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ઢલીએ। અધમોદારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ, મોનના સ્વામીને ભજવો રાખો 28 જઈએ। સાદ કરે જસોદામાં વળી સૂતા જાગો દયાળ, સેના જાગો મારા નાથજી તમને આવડી શિયાળ। જમુનાના તીર દળિયામના શબ્દ કોકિલા કરી રહ્યા થયો પ્રાત સકાળ। મહિડા મૈયારી ઘૂમી રહ્યા છોરું કરે રે કલોલ,
જમુનાના તીર રળિયા મના જસોદા જગાવે મહવને સુતા જાગોની તાત સૂરજ ઉગે પંખી સ્વર કરે ફાટ્યો પહો પર ભાત જમુનાના તીર રળિયા મના આળસ મરણીને કૃષ્ણ ઉઠિયા આવ્યા રંગ મહોર દાંતન આલો જસોદામાં વળી મારે થાય છે વાર જમુનાના તીર રળિયા મના સોના જારી જમુના જલ ભરી આવે દાંતન સાર દાંતન આલો દીનાનાથને મુખલું વારું માલ જમુનાના તીર રળિયા મના દાંતન કરી કૃષ્ણ ઉઠિયા દૂધ આલો જસોદા માય કરમે દોનીને ખભે દામનું જસોદા દોહવાને જાય જમુનાના તીર રળિયા મના વાછરડા વાળે ગોવાળીઓ જસોદા દોહે છે ગાય સોના વાળકા દૂધે ભર્યા મહે સાકર સાર જમુનાના તીર રળિયા મના દૂધડા પાઉ દીનાનાથને હૈડા ટાઢા થાય રોટલી આલુ હરિના હાથમાં માહી માખન સાર જમુનાના તીર રળિયા મના સોના રૂપા કેરી કાસકી ચૌવા ચંદન સાર ચોટી ગૂંથો દીનાનાથની વેન મોટેરી થાય જમુનાના તીર રળિયા મના પૂરી તરુમાં સુરની શીરો સુગંધીદાર અથાના મંગાવું વિધ વિધના ભોજન કરો ભગવાન જમુનાના તીર રળિયા મના તરત ના તાવ્યા દ્રુત તૈયાર છે દહીં દૂધ માખન સાર કપૂરે ઉતારું હરની આરતી આરતી ઉતારે બ્રિજના જમુનાના તીર રળિયા મના ભોજન કરવા કૃષ્ણ ઉઠિયા આચમન આલો મારી માય સોના જારી જમુના જલ ભરી આચમન લ્યો ને દયાળ જમુનાના તીર રળિયા મના ભોજન કરીને કૃષ્ણ ઉઠિયા મુખવાસ આપો નંદજી તાત લવિંગ મારીને એલચી પાન બીડા બે ચાર જમુનાના તીર રળિયા મના માડન આવી મધુવનથી લાવી ચોસર હાર ફૂલ ભરાવું હરને અંબોળે મોહી ગોકુળની બ્રિજના જમુનાના તીર રળિયા મના ચરણે મેલું તારો ચાબકો ડગલો પેરો દીનાનાથ ગજવે ગાલુ બદામ પિસ્તા શેરડી દાળ મદ્રાક્ષ જમુનાના તીર રળિયા મના ચરણે મેલું તારી પાવડી મોજા પેરો મહારાજ હાથમાં આલુ લાલ લાકડી ગાયો છોડો દીનાનાથ જમુનાના તીર રળિયા મના જસોદાએ મહિડા વલોવિયા આસી ઓધારી રાત બળભદ્ર વાછરડા બાંધશે ગાયો છોડો મહારાજ જમુનાના તીર રળિયા મના ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાઉં ઓ જસોદાજી માત જમુનાના જલ છે બિહામના સાથે મોકલો સુદામા તાત જમુનાના તીર રળિયા મના કદમ ચડીને ઝંપલાવ્યા પેઠા સાત પાતાળ કૃષ્ણ એ કાળી નાગનાથીઓ ત્યારે કોણ હતું પાસ જમુનાના તીર રળિયા મના ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાઉં ઓ જસોદાજી માત કાલિંદીના જલ છે બિહામના મોકલો બળભદ્ર ભ્રાત જમુનાના તીર રળિયા મના કરથી ગોવર્ધન કર ગ્રહ્યો ત્યારે કોણ હતું સાથ
ચલિયા ગળે ઉપર રાખ્યો ત્યારે કોણ હતું સાથ જમુનાના તીર રળિયા મના કાલિન્દ્રીમાં હલાવ્યો જંપલાવ્યો કાળીનાથ નાગનાથી ને તમે સાચર્યા તમને શું કરે સાપ જમુનાના તીર રળિયા મના ગોકુળ રાખ્યું રે લમતું ત્યારે કોણ હતું સાથ બ્રહ્મા વાછરડા હરી ગયા ત્યારે કોણ હતું સાથ જમુનાના તીર રળિયા મના દવા નિપજાવ્યા તે ટલા કોઈએ ન જાણી વાત બ્રહ્મા આવીને ચરણે નમ્યા વાછરડા આલ્યા દીનાનાથ જમુનાના તીર રળિયા મના જમુનાજી તીરે જઈ ઉભા મુખા મોરલીની સા વનમાં વગાડે રૂડી વાસરડી ગોપી સૌકી દોગે જમુનાના તીર રળિયા મના ગાયો ચારીને કૃષ્ણ આવ્યા ઓ જસોદાજી માત નંદજીને આપો વધામણી આવ્યા હળદર ભ્રાત જમુનાના તીર રળિયા મના ગોકુળ લીલા જે કોઈ સાંભળે ગાય નરને નાથ ભવસાગર ફેરો ટળે ગાય માધવ દાસ જમુનાના તીર રળિયા મના જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું કૃષ્ણદાસ ને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોને કષ્ટી કાપી પૂજા ગુજાનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસ ને શરણે લીધો ગાધે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાર્યો કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાઢો સુરત તાર્યો પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળ રામ કબીરની દળ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતારે જીવનજીના માળ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો ભવસાગર થી તરવાનો એ સુંદર છે બહુવારો અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સતસંગતિને ધારો અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટારો નિસંગ હોય ને ભજન કરો તો નામ ફળે તત્કાળ મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાળ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ હર મા બાપ પર કૃપા કરીને કાનૂન પાલો ગારી જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય લાગી કરો વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય લાગી કરું વિનંતી આનંદ આરતી હરખ પારા હરિજન આઈ મેરે પ્રાણ આધારા સંતો દર્શન મેરે ત્રણ તાપ નિવારે જન્મ મરણ ભવ સાગર તારે શાક પાક મળી ભોજન પાવ સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવ ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાઈ જન જીવન તા બલ બલ જાય આનંદ આરતી હરખ પારા હરિજન આઈ મેરે પ્રાણ આધાર 14 બંધુ જીવના દેવ રઘુપતિ કી આન વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાવો ચારે ખાન વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાવો ચારે ખાન રામ
રામ કબીર. રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, જીવનજી મહારાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. સંતો આપણે ખૂબ જ ભાવથી અહીંયા કીર્તન લઈએ અને જેને આપણે કહીએ કે આપણી સંવેદનશીલતા અને સંવાદિતા આ બંને આ પથરા ઉપર ચાલુ જ રહે. જ્યારે જ્યારે જે દિવસ આવે એ દિવસોને ભક્તો પોતાની જાતે યાદ રાખે. અહીંયાથી યાદ કરાવવામાં નથી આવતું, યાદ રાખે અને એ પ્રમાણે એપ્રોપ્રિએટ કીર્તનો લેવામાં આવે. ગઈકાલે 2 ઓક્ટોબર હતી, ગાંધી જયંતિ હતી અને પ્રભાતિયાના ભાગરૂપે વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ ગાવામાં આવ્યું. જીવનજી મહારાજે આપેલા સમા હોય અને સમાના અનુકૂળ આપણે પ્રભાતિયા લઈએ, કીર્તન લઈએ. એ વીકેન્ડ આવે તો એ વીકેન્ડમાં પણ આપણે એ જ રીતે કરતા હોઈએ છીએ. અને હમણાં તો આપણે ધનાશ્રીના પણ કીર્તન લીધા હતા. આઈ થિંક 2-3 દિવસ ઉપર ધનાશ્રી આપણે જે સવારે 10 વાગે કીર્તન લેતા હોય છે તે. એટલે જ્યારે આપણે અડધો કલાકના પ્રભાતિયાના કીર્તન કર્યા ત્યારે કેટલા બધા નવા પ્રભાતિયા ઉદાદરમાં પંચરત્ન માલામાંથી ફૂટી નીકળ્યા. હતા જ ત્યાં આગળ, પણ ફૂટી નીકળવાનો અર્થ કે આપણે જાગૃત કર્યા એમને અને જાગૃત કરીને આ પથરા પર લઈ આવ્યા. દરેક પ્રભાતિયા ના કીર્તન ની પાછળ સંત વાણી છે, સંતોની અનુભૂતિ છે. અને જે સંત વાણી છે, સંતોની અનુભૂતિ છે, એને આપણે માની રહ્યા છે. પ્રભાતિયાના કીર્તન જયારે ગવાતા હોય એનો આંખ બંધ કરીને જયારે આપણે શ્રવણ કરીએ ત્યારે એ કીર્તન કદાચ કીર્તન પણ નથી રહેતું. કીર્તન ગાનાર કીર્તનકાર પણ નથી રહેતો. ફક્ત એ કીર્તન જાણે આપણા જીવનમાં પ્રવેશ રહ્યું હોય ને તેમ લાગે. એ જે આખો પ્રોસેસ છે, આપણે અંગ્રેજીમાં એડજેક્ટિવ કહીએ એટલે વિશેષણ અને નાઉન એટલે કે ક્રિયા કરનારો આપણે કહીએ છીએ. એ રીતે આપણને ગ્રામર શીખવાડવામાં આવેલું છે, વ્યાકરણ શીખવાડવામાં આવેલું છે કે કાર્ય હોય ને કાર્ય કરનારો હોય. અને જ્યારે કાર્ય અને કાર્ય કરનાર બંને ભૂલાઈ જાય એવા આપણે તન્મય થઈ જઈએ, એની અંદર આપણો પ્રવેશ થઈ જાય, તે વખતે શું રહે? અંગ્રેજીમાં એને કહીએ પ્રેમને આપણે લવ કહીએ, પ્રેમ કરનારને આપણે લવર કહીએ. પણ જે પ્રેમ કરવાનો જે પ્રોસેસ છે એને આપણે લવિંગ કહીએ. ગુજરાતીમાં ખૂબ સુંદર શબ્દ છે પ્રેમમયતા. પ્રેમમયતા, પ્રેમ કરવો, પ્રેમી, એ બધા કરતા જે પ્રેમમયતા છે, એ પ્રેમમયતા એટલે કે જે પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસ બહુ અગત્યનો છે. આપણે કહીએ છીએ કે એનું તો સમગ્ર જીવન પ્રેમમય છે. જગદીશ મહારાજ કાંતાવાનું જીવન આપણે જોઈએ તો તરત જ આપણને લાગે કે એમનું સમગ્ર જીવન પ્રેમમય. તો જે પ્રેમમયતા છે એ પ્રેમમયતાનો કંઈક આનંદ જ જુદો છે. અને એ આનંદ આપણે સર્વે લેવો રહ્યો. એનો અર્થ એ જ થયો કે જેને આપણે શોધવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ એને જ આપણે આપણું જીવન બનાવી દીધું હોય અને જે આપણી તીવ્રતા છે, જે ઉત્કંઠતા છે, એ સમગ્ર જીવન દરમિયાન રહે તો પછીથી શું થાય? તો કે જે જીવન મરણનો જે ભય છે, જે ડર છે, એ જતો રહે. એક નિર્ભય રે તાહેરા સંત, એ નિર્ભયતાપણું કેવી રીતે આવે?
જીવન અને મરણથી પર થઈ જાય ને, તેની આ વાત છે. એ આ પ્રેમમયતા છે. પ્રેમમયતાની અંદર આપણને ખૂબ ખૂબ આનંદ આવતો હોય છે. જહાં આનંદ છે, જહાં પરમાનંદ છે, અને જ્યાં પરમ પદ પામવાની જે વાત કરી છે, એ પરમ પદ આપણા સ્થૂળ શરીરના મૃત્યુ પછી નથી, છે કે નહીં કોઈને ખબર નથી. પણ એ પરમ પદ આપણે જીવંત છે ત્યારે જ એ પરમ પદની અનુભૂતિ કરી શકીએ તેમ છે. અહીંયા અહંકાર નથી, પણ એક પ્રક્રિયાની વાત છે. કોઈ સંગીતકાર હોય, એનું સંગીત આપણને બહુ ગમતું હોય, તો આપણે શું કરીએ? એના સંગીત પ્રમાણે આપણે ડોલવાનું શરૂ કરી દેતા હોય છે. આંખ આપણી કુદરતી રીતે બંધ થઈ જાય છે. એનું કારણ કે શ્રવણ ક્રિયાને વધારે ફોકસ કરવું છે. એ વખતે આપણી આંખ બંધ થઈ જતી હોય છે, અને એ વખતે જે શ્રવણ થતું હોય છે તે વખતે નથી સંગીત રહેતું, નથી સંગીતકાર રહેતો, નથી ગાનારો રહેતો, નથી બીજું કંઈ પણ રહેતું. એ જે ક્ષણ છે એ ક્ષણ જ સંગીત થઈ જાય છે. That moment itself becomes a music. અને એવી જે ક્ષણો છે એ ક્ષણોને કબીરે પણ સહજ સમાધિ તરીકે કહી કે તમે સહજ રીતે કોઈ કાર્ય કરો, તમારા મનને એની અંદર પરોવી દો, અને જ્યારે તમે તમારા મનને એમાં પરોવી દો તે વખતે મનની જે ગતિ છે એ ધીમી થઈ જાય, અને જે ધીમી ગતિ થાય એની અંદર જે તમને જે પ્રકારની અનુભૂતિ આવે, જે સંવેદના આવે, એ સંવેદનાને અનુભવો, અને જે સંવેદના છે એ જ આ સહજ સમાધિ છે. ખૂબ સરળ રીતે આપણને આ વસ્તુ સમજાવવામાં આવ્યું છે. ભગવાન પણ કોઈ પ્રકારનું સંગીત આપણા જીવનમાં પીરસી રહ્યો છે. કોઈ પ્રકારનું સંગીત હંમેશા ને હંમેશા આ બ્રહ્માંડની અંદર વાગી રહ્યું હોય છે. પણ એ સંગીતને સાંભળવા માટે આપણી પાસે એ દિવ્ય કાન હોવા જોઈએ. કોકને કોક રીતે ભગવાન કોક સુંદર સુંદર દ્રશ્યો સર્જી રહ્યો હોય છે. આકાશમાં ક્ષણે ક્ષણે દ્રશ્યો બદલાય છે. ભૂરું વાદળ હોય, એમાં કોક જગ્યાએથી ધોળું વાદળ આવી જાય, અને કોક જગ્યાએ એના ધોળા વાદળના આમ સિલ્વર ક્લાઉડ એના લીસોટા થાય. કોક બાજુથી કાળું વાદળ આવી પડે, અને પછી કાળા વાદળ અને ધોળા વાદળની વચ્ચેનું એક જુદા પ્રકારનું દ્રશ્ય ઊભું થઈ જાય. સવારે સૂર્યોદય થાય તે વખતે જે ઓરેન્જ કલર ને પિંક કલર ઊભો થાય, સૂર્યાસ્ત વખતે પણ કંઈક એવું ઊભું થાય. પૂનમ વખતે આકાશમાં જુઓ તો ચંદ્રની આજુબાજુ જે કળાઓ થતી હોય તે આપણને જોવાની મળે, તારા જોવાના મળે. ભગવાને કેટલી જાતના દ્રશ્યો આપણા માટે ઊભા કર્યા, પણ મનુષ્યની નજર કયા દ્રશ્યમાં છે? જે પેલા ક્ષણિક સુખ આપે એવા દ્રશ્યોમાં છે. ટીવીના પડદા ઉપર, ડિજિટલ ફોનના પડદા ઉપર આપણી નજર હોય, તો આ જે મોટું દ્રશ્ય જે થઈ રહ્યું છે એ દ્રશ્ય કે જે આપણને સુખ આપે છે, આનંદ આપે છે, પરમાનંદ આપે છે, એ દ્રશ્ય આપણે ક્યારે જોઈ શકીએ? હમણાં જ નિસર્ગના ખોળામાં જવાનો એક સુંદર ચાન્સ મળ્યો હતો. ટ્રેલ રન આપણે કહીએ કે ક્રોસ કન્ટ્રી જેવું દોડવાનું હતું. 5K 5 કિલોમીટરની દોડ 3.1 માઇલ થાય. 5 કિલોમીટરની દોડ અમારા નજીક શેરડી ગામ છે, જે મારી દીકરી રહે છે, ત્યાં આગળ અમે કુટુંબ સહિત ગયા હતા, અને નાનામાં નાના કુટુંબના સભ્યથી માંડીને મોટામાં મોટા સભ્ય સુધી એમાં બધા એમાં ભાગ લીધો. અને ભાગ લીધો એની સાથે જે અનુભૂતિ થઈ છે, કારણ કે જ્યાં સુધી કાર્ય ન કરીએ, એના પ્રોસેસમાં ના જઈએ, ત્યાં સુધી આપણને એની અનુભૂતિ ન થાય. આપણે ઘણા બધા મેરેથોન દોડવીરોને જોયા છે, દોડતા જોયા છે, અને એમાં જ્યારે આપણે દોડવીરોને જોઈએ તે વખતે આપણે શું જોઈએ છે? આપણે દોડ જોઈએ છે અને દોડવીરને જોઈએ છે, પણ દોડવીરની મેન્ટાલિટીની અંદર આપણે નથી જઈ શકતા. એનું કારણ છે કે આપણે એ કર્યું નથી હજુ. દોડ જોઈએ છે, દોડવીર જોઈએ છે, પણ દોડવીરના મગજમાં શું ચાલે છે, એનો મેન્ટલ સેટઅપ કયો છે, એની અનુભૂતિ કઈ છે, એ આપણે જોઈ નથી શકતા.
અને એમાં પણ જ્યારે કુદરતના ખોળે, એટલે સામાન્ય દોડ જે હોય છે એ આપણી રોડ ઉપર હોય છે, નોર્મલ મેરેથોન. પણ આ મેરેથોન જુદા પ્રકારની હતી, હોલ્ડનવુડ ટ્રેલ રન. અને એ હોલ્ડનવુડ ટ્રેલ રન જે થયો એની અંદર જે પ્રાઇવેટ પ્રોપર્ટી હતી, જે પૈસાદારો કે જે પણ ઘરોવાળા હશે આખા ટ્રેલ પરના, એ લોકોની પ્રાઇવેટ એરિયાની અંદર જે કન્ઝર્વેશન લેન્ડ જેવું રાખ્યું હોય એ લેન્ડની અંદર એમને છૂટ આપે વર્ષમાં એકવાર, અને આ રેસ થાય. એટલો રૂપાળો ટ્રેલનો એરિયા હતો, અને જે એક અનુભૂતિ થાય. કેટલાકને મને મારા ગ્રેન્ડ કિડ્સ પૂછતા હતા, દાદા વોટ ઇઝ યોર ગોલ? મેં કીધું માય ગોલ ઇઝ ટુ એન્જોય એન્ડ કમ્પ્લીટ ઇટ. મારે આ દોડને પૂરી કરવી છે અને મારે એનો આનંદ લેવો છે. અને ગ્રેન્ડ કિડ્સ કે છે અમે આટલી મિનિટમાં પૂરું કરીશું. એમને એમાં આનંદ છે. મારા જેવાને આનંદ એ છે કે મેરેથોનનો અર્થ જ છે કે જે અંત સુધી તમે પૂરું કરો એને મેરેથોન કહેવાય. કઈ ગતિએ જાઓ છો એ એટલું બધું અગત્યનું નથી, પણ તમે તમારી જાતે તમારા સમયને સારો કરી શકો એ ચોક્કસ ગોળ રાખી શકાય. અને મેં કંઈક એવો ગોળ રાખીને એમાં ભાગ લીધો, અને ભાગ લઈને જે અનુભૂતિ જે મળી એ કંઈક ગજબની હતી. એનું કારણ છે કે દરેક જણની પોતાની દોડ છે, અને એ વખતે મગજમાં જે વિચારો આવે એ કેવા હોઈ શકે, કેટલી ચેલેન્જીસ એમાં આવી શકે. કારણ કે ઘણી વખત ઊંચી હિલ આવે ને ઘડીકમાં નીચે ઉતરવાનું આવે, ઘડીકમાં ઝાડના મૂળિયા આવે, ઘડીકમાં પથ્થર આવે, ઘડીકમાં ટર્ન આવે. કોઈક જગ્યાએ રસ્તો આ પ્રકારનો હોય, આવો નમતો રસ્તો હોય તો બેલેન્સિંગ રાખવું પડે, કોઈક વખત આમ રસ્તો આવે. અને આજુબાજુ જે દોડતા હોય એમની પણ કાળજી કરવાની હોય, અને એમ કરીને એ રિસ્ક લગાવવાની. અને સાથે સાથે તમે કુદરતની વચ્ચે હોય તો કુદરતના નજારાને પણ જોવા પડે. જોઈએ તો આનંદ થાય આપણને. એક જગ્યા ઉપર પસાર થયા તો ત્યાં આગળ આખું ઝાડ મૂળિયા એના ઊંધા થઈ ગયેલા હતા, આવી ગયા હતા સાઈડ ઉપર, અને છતાં પણ એ પડી ગયેલું ઝાડ જે જમીનને સમાંતર હતું, એ પડી ગયેલા ઝાડમાં લીલોતરી તો સંપૂર્ણ હતી. તો વિચાર આવે કે આ કુદરતની અંદર એ ઝાડે કેટલો સંઘર્ષ કર્યો હશે, કેવો પવન વાયો હશે ત્યારે એ ઝાડ પડી ગયું હશે. એના 90% મૂળિયા ઉખડી ગયેલા હતા. ભાગ્યના 5 કે 10% મૂળિયા રહ્યા હશે, અને 5 કે 10% મૂળિયામાંથી પણ એ પોતાનું પોષણ કરી લઈને આખા ઝાડને જીવંત રાખતું હતું. તો આ પ્રક્રિયા છે, કુદરતની પ્રક્રિયા છે. એને આપણે ક્યારે જોઈ શકીએ? જ્યારે આવી રીતે ગયા હોય ત્યારે જોવાય, એકલા ગયા હોય ત્યારે જોવાય. અને એ દ્રશ્ય જોઈને પછી તમને મનન થાય, ચિંતન થાય, વિચાર આવે, ત્યારે તમે આ કરી શકો. જ્યારે હિલ ઉપર ચડીએ તે વખતે જે શ્વાસ ચડે, અને એ શ્વાસ ચડે એ વખતે તમને ખ્યાલ આવે કે તમારું હૃદય, તમારા જે ઓર્ગન્સ છે એ ફૂલ કેપેસિટીથી વર્ક કરી રહ્યા છે. અને જેટલું હિલ ચડવામાં આપણને કષ્ટ પડે, કાં તો પછી એને કહે કે સંઘર્ષનો એક આનંદ પણ હોઈ શકે, એ પછીથી પાછા ઉતરતી વખતે ફરીથી પાછું ઘૂંટણને સંભાળવા પડે કે ભાઈ ઘૂંટણ ઉપર પાછું વધારે પ્રેશર ન આવી જાય. કેટલાક લોકો કુદરતી દોડી પણ લે એ વખતે. એમ કરતા કરતા પોતાની સાથે, પોતાની જાતે, પોતાની અનુભૂતિ લઈને જ્યારે એ પૂર્ણ થાય અને પૂર્ણતા પર તમે આવો, અને પૂર્ણતા ઉપર જ્યારે ત્યાં આગળ રસ્તામાં પણ પ્રોત્સાહન આપનારા ઊભા હોય, કોઈક તમને જલ આપવા માટે ઊભું રહ્યું હોય, પૂરું થાય તે વખતે તમારું ત્યાં આગળ ટાઈમિંગ નોંધાય અને ખૂબ શાંતિથી દરેક જણ તમને આવકારે. એક આ અનુભૂતિ કરીએ ને તો ખ્યાલ આવે. એવું જ આ કંઈક ભક્તિનું છે સંતો. ભક્તિનો પણ એક પ્રોસેસ છે, અને હું એ પ્રોસેસને કહું છું ડિવાઇન હાર્મની, દૈવિક સંવાદિતા. દૈવિક સંવાદિતા એટલે કે જેને આપણે ભગવાનમય રહી શકીએ, ભગવાનની સાથે ને સાથે રહી શકીએ, એનામાં તન્મય થઈ જઈએ. એ અનુભૂતિ આપણી પોતાની હોઈ શકે. આ પથારા ઉપરથી જ્યારે કોઈક ન આવે તો એકદમ જ આપણે કહીએ કે ભાઈ આને તરતું મૂકીએ છીએ કીર્તનને, તો તીવ્રતા જેની અંદર છે એ તરત આવી જાય છે અને તૈયાર હોય છે. જેનો જ્યારે વારો હોય છે એ આવીને ઊભું થઈ જાય છે. આ શું છે? આ એ પ્રોસેસ છે, એ આ તન્મયતાનો પ્રોસેસ છે, દૈવિક સંવાદિતા છે, ડિવાઇન હાર્મની. અને ડિવાઇન હાર્મની કોઈના કેળવવાથી ન આવે.
ડિવાઇન હાર્મની આપણા જીવનમાં આપણે પોતાની જાતે લાવવી પડે. આજે રેસમાં ભાગ લીધો એની અંદર કોઈ તમને ઘેર આવીને રેસમાં આમંત્રણ નથી આપતું, પણ એ રેસમાં તમે પોતે જાઓ છો, તમારા શરીરને લઈ જાઓ છો, મનને લઈ જાઓ છો, અને પછી એમાં તમે તમારા જીવનનો એક સુંદર ગોલ રાખો છો કે મારે એમાં શું કરવું છે. સ્વની સાથેનો સંવાદ, સ્વની સાથેની દોડ, એ આ જે છે તે વસ્તુ છે. અને એની અંદર કોઈ સ્પર્ધા નથી હોતી કે કોઈ મોટો થઈ ગયો, કોઈ નાનો થયો, એવું કશું નથી. કઈ મોટેરો કઈ નાનેરો એવું કશું હોતું નથી. એમાં હોય છે તો ફક્ત ને ફક્ત ભક્ત અને ભગવાન. ભક્ત અને ભગવાન એ બે જ રહેતા હોય છે. અને પછી અંતે તો એવું જ થઈ જાય છે કે ભક્ત અને ભગવાનની એકાત્મતા પણ એટલી બધી થઈ જાય છે કે હું અને તું મટીને ફક્ત આપણે કહીએ કે ભગવાન તું એકલો જ રહે. અને એને આપણે અદ્વૈત કહીએ છીએ કે હું ભગવાનમય થઈ ગયો, હું તન્મય થઈ ગયો. અને એ વખતે હું નથી રહેતો, હું તું થઈ જાય. તે વખતે એ જે અનુભૂતિ છે ગજબની છે. એ અનુભૂતિ મીરાએ કરી, એ અનુભૂતિ નરસિંહે કરી. એ અનુભૂતિ ક્ષણિક રીતે આપણને શરમીને થઈ જાય છે, પણ એ વખતે આપણને એ કદાચ અનુભવની ક્ષણમાં લાંબા રહેવાનું મન ન થતું હોય કે ના રહી શકતા હોય, એ બની શકે. અને એ ક્ષણોમાં આપણા પૂર્વજો રહેતા હતા, એ આનંદમાં રહેતા હતા. અને એ જ આનંદની આરતી આપણને જીવનજી મહારાજે આપી. એ જ પરમાનંદની વાત આપણને કરવામાં આવી. અને એ જ પરમ પદની વાત પણ આપણને કરવામાં આવી. અને એ જે પરમાનંદ છે, પરમ પદ છે, એ આ જીવન દરમિયાન આપણે પામી શકીએ, અનુભૂતિ કરી શકીએ. કારણ કે મનુષ્ય જીવનમાં ભગવાને આપણને આ શક્તિ આપી છે. જે ચતુર્વદનનો રાસ છે, એ ચતુર્વદનનો રાસ કંઈક આપણને આ પ્રક્રિયા તરફ જ લઈ જઈ રહ્યો છે. ચતુર્વદનના રાસની અંદર આપણને પરબ્રહ્મની ઓળખ આપવામાં આવી કે જે પરબ્રહ્મ છે, જેની પાસેથી બ્રહ્મા અને શંકર પણ જે શક્તિ મેળવી રહ્યા છે, એ ચતુર્વદનનો રાસ એટલે પરબ્રહ્મનો રાસ છે. એ રીતે આપણને ચતુર્વદનના રાસમાં શરૂઆત કરવામાં આવી. ચતુર્વદને સમરો જુગ આદે, ત્રિપુર હન્યો શિવ જેહ પરસાવે. કે ભાઈ જેની સૃષ્ટિની રચના કરતા પણ જેનું સ્મરણ કરવામાં આવ્યું હતું, તે આ પરબ્રહ્મનો રાસ છે. અને પરબ્રહ્મનો જે રાસ છે એની અંદર કહેવામાં આવ્યું છે અહર્નિશ સમરો એક નિરંજન, જરા મરણ દુઃખ ભવ ભય ભંજન. કે તમે અહર્નિશ એક જ નિરંજન, એક જ પરબ્રહ્મનું સ્મરણ કરો તો એ તમારા જીવનના જે સંતાપ છે, જન્મ, જરા એટલે કે દુઃખ, રોગ અને મરણ, આ જન્મ, આ ત્રણનો ભય મનુષ્યને હંમેશા સતાવતો હોય છે. તમે ત્રણની ઉપર થઈ જશો એવું આપણને કહેવામાં આવે છે. ચતુર્વદન એટલે કે ભાઈ ચાર મુખ, ચાર વેદ આપણને આપવામાં આવેલા છે. આપણી ઉદા ભક્તોની પરંપરામાં આપણે ચાર ખાન ભય નિર્મલી પરબ્રહ્મ વાણીમાં પણ આપણે કહીએ તો જે ચાર વસ્તુ જે છે એને આપણે ચતુર તરીકે લઈએ છીએ. અને જે ચતુર તરીકે લઈને એના રાસને આપણે માનતા હોઈએ છીએ. તો પરબ્રહ્મની જે સાચી ઓળખ છે એ એમાં આપવામાં આવી છે. નામ સ્મરણનો મહિમા કહેવામાં આવેલો છે. નારાયણ નામે ભવ તાર્યો. નારાયણના નામે કોનો ભવ તર્યો? તો કે નારાયણના નામે નારદનો ભવ તર્યો, નારાયણના નામે પ્રહલાદનો ભવ તર્યો, નારાયણના નામે ધ્રુવનો ભવ તર્યો, નારાયણના નામે અજામિલનો ભવ તર્યો. કેટલા બધા દાખલા છે. એ દરેકે દરેક દાખલા આ ચતુર્વદનના રાસમાં આપણને આપવામાં આવ્યો છે. એના પછીથી આપણને એક ઉપાસના પદ્ધતિની વાત કરવામાં આવી છે. ઉપાસના પદ્ધતિ એટલે બે પ્રકારની આપણે કહી શકીએ. એક જેને આપણે કર્મકાંડી ઉપાસના પદ્ધતિ કહીએ છીએ, અને બીજી જે આપણે કરીએ છીએ કીર્તન ભક્તિ અને પ્રેમ ભક્તિ, એની વાત આવે છે. અને એમાં નામ ભક્તિ આવી જાય છે. તો જે નામ ભક્તિ છે, પ્રેમ ભક્તિ છે, કીર્તન ભક્તિ છે, એની અંદર તમને પરમ આનંદ થાય છે. તમે જાતે કરી શકો છો અને એનેથી તમે પરમ પદ પામી શકો છો. ક્રિયાકાંડ કર્મકાંડથી ચોક્કસ તમને અમુક ફળ પ્રાપ્તિ થાય, નાશવંત સુખો પણ તમને મળી શકે. કદાચ તમને મિથ્યા ભક્તિ કરવાનો સંતોષ પણ મળી શકે. પણ જે પ્રેમ ભક્તિ આપણે પોતે કરી શકીએ, એ પ્રેમ ભક્તિનો લાવો આપણને કદાચ ન મળે એવું થઈ શકે.
અને પછીથી કહે છે કે હરિના નામે પાપોનો સમૂહનો નાશ થાય છે. હરિ નામે પાતક કુલ નાશે, સંજમની પતિ અનુચર ત્રાસે. એવું કહેવાય છે કે જે પાપ હોય છે ને ઢગલાબંધ હોય છે. માનસિક પાપ પણ હોઈ શકે, વાચિક પાપ પણ હોઈ શકે, શારીરિક પાપ પણ હોઈ શકે, આત્મિક પાપ પણ હોઈ શકે. ઘણા બધા પ્રકારના પાપ હોઈ શકે ને પાપોનો સમૂહ હોય છે. અને પાપોનો સમૂહ જે ભેગો થાય એને એક સાથે તમે કેવી રીતે નાશ કરી શકો? કર્મકાંડી કહેશે ગંગામાં જઈને 3 ડૂબકી મારો અને તમારા બધા પાપોનો નાશ થઈ જશે. પછી કોઈ મજાકમાં કહે ખરો કે ગંગામાં પ્રવેશ કરો ત્યારે બધા પાપ ઝાડની ગંગાના કિનારે ઝાડ છે ત્યાં ચડી જાય. ગંગાના પાણીની પવિત્રતાના લીધે ઝાડ પર ચડી જાય. તમે ગંગામાંથી બહાર નીકળો, પાછા ચોંટી જાય. આપણે પણ કદાચ ઘણી વખત એવું કરતા હોય કે બધા પાપ ધોઈ ગયા, ચાલો હવે નવેસરથી પાછા પાપ કરીશું, ફરી પાછા નવેસરથી ગંગામાં જઈને ડૂબકી મારીશું. આ કર્મકાંડી વસ્તુ છે. જ્યારે સાચા ભાવથી કરેલી પ્રેમ ભક્તિ છે, એ પ્રેમ ભક્તિથી, નામ ભક્તિથી હરિ નામે પાતક કુળ નાશે. પાતક એટલે કે પાપોના કુળ હોય તે બધા નાશે. અને જ્યાં કર્મનો જે બંધન છે એ કર્મ ઝાડના બંધન પણ છૂટી જાય છે. જેવી રીતે રવિ એટલે કે સૂર્ય ઉગે અને અંધકાર જાય છે, એ રીતે નામ ભક્તિથી બધા પાપ માંથી ઉગરી જવાય છે. એને એટલા માટે કળિયુગની અંદર આ ભક્તિનું મહત્વ હાઈએસ્ટ કહેવામાં આવેલું છે. ત્યાર પછી કહે છે કે ઇન્દ્રિયોના વિષયોને જો જીતવા હોય, શત્રુ સમાન ઇન્દ્રિયો વેખો, સચરાચર નારાયણ પેખો. સચરાચર નારાયણ પેખો એટલે ઇન્દ્રિયોને જેટલે પણ છે વિષયોને એને જીતો. અને સચરાચર એટલે કે ચર અને અચર દરેકે દરેક વસ્તુની અંદર તમે નારાયણને જુઓ. આપણે શું કરીએ છીએ? ફક્ત ને ફક્ત ચિત્રપટની અંદર ભગવાનને જોતા હોય, ફોટામાં ભગવાનને જોઈએ, મંદિરમાં મૂર્તિમાં ભગવાનને જોતા હોઈએ. પણ ચર અને અચર જે વસ્તુ ચાલી શકે છે, જે અચલ છે, નથી ચાલી શકતી, એ દરેકમાં તમે ભગવાનને જુઓ. એવો સુંદર ભાવ આપણને આપે છે. અને હરિહરિ નામનું ધ્રુવપદ આ ચતુર્વદનના રાસમાં છે. આપણે વાત કરી હતી કે હરિને કેન્દ્રમાં રાખીએ, હરિ કેન્દ્રિત જીવન, એ હરિ કેન્દ્રિત જીવન ની આપણને વાત કરી હતી. તો હરિ કેન્દ્રિત જીવન થાય તો આ પરમ આનંદ અને પરમ પદ આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકે એમ છે. નિશ્ચલ વાસ પરમ પદ કીધો. આ રીતે જ આપણને પરમ પદ મળી શકે છે તેમ છે. આપણે અંબરીશનો દાખલો જોયો હતો કે દુર્વાસા નામનું જે તામસ તત્વ છે, જે ગુસ્સાવાળું તત્વ છે, જે કદાચ દરેક મનુષ્યની અંદર થોડા ઘણા અંશે હોઈ શકે એવું જે તત્વ છે, એ તત્વ આપણને નુકસાન કરતું હોય છે. એ દરેક કાળે છે. અને એ તત્વએ જ્યારે અંબરીશને છળ કપટથી છેતરવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને કેટલો વખત ગર્ભવાસમાં જન્મ લેવા પડશે એમ કહ્યું, તો અંબરીશની આ નામ ભક્તિ, એની પ્રેમ ભક્તિ, એની શ્રદ્ધાના લીધે એના 1000 ગર્ભમાં આવન જવાનના નિવારીને ભગવાને 10 અવતાર લેવાનું નક્કી કર્યું. આ રીતે એમને કાર્ય કરી બતાડ્યું. પછીથી ચતુર્વદનના રાસમાં આપણને મુક્તિના 2 પ્રકાર કહેવામાં આવ્યા છે. એક છે સદ્ય મુક્તિ અને બીજી છે ક્રમ મુક્તિ. સદ્ય મુક્તિ એટલે કે જે તમને તરત જ મુક્તિ મળી જાય તે. હું આ મુક્તિની વાત કરું છું ત્યારે પેલું નથી કહેતો કે જે જાહેરાતો આવે છે કે 3 દિવસમાં મોક્ષ અને આ રસ્તે પહોંચો તો તમને મોક્ષ મળશે, એની વાત હું નથી કરતો. પણ અહીંયા સદ્ય મુક્તિનો અર્થ એ છે કે તમે નામના પ્રભાવે નારદને જે રીતે સદ્ય મુક્તિ મળી હતી, એટલે કે નામના પ્રભાવથી નારદ દેવર્ષિ થઈ ગયા, દેવર્ષિ નારદ થયા, બ્રહ્મર્ષિ થયા. એ જે સીધું પદ છે, એ પરમ પદ એને સીધું મળી ગયું નામ ભક્તિથી, એની વાત કરીએ છીએ. બાકી જે ક્રમ ભક્તિ, જે ક્રમ મુક્તિ છે એની અંદર એવું કે છે કે ભાઈ તમે શુદ્ર હોય, સારા કર્મો કરો તો પછી એમાંથી વૈશ્ય થાવ, વૈશ્ય હોય સારા કર્મો કરો તો ક્ષત્રિય થાવ, ક્ષત્રિય હોય સારા કર્મો કરો તો બ્રાહ્મણ થાવ. અને ક્રમ મુક્તિ કહેવાય છે. એવું કે છે કે ભાઈ 84 લાખ યોનિમાંથી પસાર થાવ ત્યારે મનુષ્યનું જીવન મળે અને પછી તમે મુક્ત કરી શકો. તો એ જુદી જુદી રીતે તમને જે ક્રમ મુક્તિ હોય છે એ દરેક વસ્તુને તમે નામના પ્રભાવથી, નામ ભક્તિથી
કૂદકો મારી શકો તેમ છો. ઉદાજાત હનુમાન કી જે કૂદકો મારવાની જે વાત કરી એ જ વસ્તુ અહીં આગળ આપણને અધ્યરુજી કહી રહ્યા છે. સદ્ય મુક્તિ એ શબ્દ છે. સદ્ય મુક્તિ ફળ લેહો હરિહરિ એ આપણને આની અંદર બતાવવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછીથી નામ ભક્તિ અને કર્મકાંડ બંનેનો તફાવત બતાવવામાં આવ્યો છે કે કર્મકાંડ ભક્તિથી તમને શું થઈ શકે, તો કે કર્મકાંડની ભક્તિથી તમે કદાચ યમના દ્વારે પણ જઈ શકો, યમના દૂતો પણ તમને લેવા આવી શકે, પણ જે પ્રેમ ભક્તિ છે એ પ્રેમ ભક્તિથી તમે મુક્તિને પામી શકો તેમ છો. અને ત્યાર પછીથી કર્મ, બુદ્ધિ અને ભક્તિને જોડવામાં આવ્યા. સત્કર્મથી સત બુદ્ધિ આવે અને સદબુદ્ધિથી સદભક્તિ આવે અને એક ક્રમ ચાલો ને ચાલો સદભક્તિથી પાછો સદકર્મ થાય, પાછી સદબુદ્ધિ આવે અને સદભક્તિ થાય. એટલે આ જે સાયક્લિકલ જે પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસ આપણને બતાવવામાં આવ્યો. અને પછીનો સુંદર દાખલો આપવામાં આવ્યો જનક રાજાનો. જનક રાજાનો જે દાખલો આપ્યો છે એની અંદર કહે છે કે જે વિદ્વાન જનક રાજા છે, જે સ્થિતપ્રજ્ઞ છે, જેના હૃદયની અંદર ફક્ત ને ફક્ત ભગવાન વસેલા છે, ભલે એ રાજા હતા પણ રાજાની સાથે સાથે એમને એ રાજ્યનું પદ છોડી દેવાની તૈયારી હંમેશા ને હંમેશા હતી. એવા જનક રાજા જ્યારે સ્વર્ગ બાજુ જાય છે તે વખતે નરકના જીવોને ત્યાં આગળ એમનું વિમાન ઉભું રહે છે વખતે નરકના જીવો જે ચીસાચીસ કરતા હતા એમને સાંત્વના વળે છે, શાંતિ થાય છે. એટલે જનક રાજા ત્યાંથી હટતા નથી કે ચાલો આ જીવોને સંતોષ આપું, અહીંયા જ ઉભો રહું. અને ત્યાર પછીથી એ વિનંતી કરે છે કે આ બધા જીવોને મારી સાથે સ્વર્ગે લઈ લો તો જ હું આવું. અને એમને નરકના જીવોનો આ રીતે ઉદ્ધાર કરી શક્યા હતા. એ જનક રાજાનો દાખલો આની અંદર આવે છે. પ્રહલાદનો દાખલો પણ આની અંદર આપવામાં આવેલો છે કે ભાઈ નરહર ત્યાં પ્રગટ થયા અને કલ્પોના અંતનો જે દુઃખ હતો એ પણ એમને ત્યાં આગળ મળ્યું. ત્યાર પછી વાત આવે છે ક્ષમા, દયા, સંતોષ એ ગુણો છે, સારા ગુણો છે. એ પરબ્રહ્મના લગ્ન વખતે એમની સાથે આવે છે. અને જે સૌથી મોટી વસ્તુ છે જે આપણે પહેલા પણ વાત કરી હતી, જગદીશ મહારાજ આપણને કહ્યું હતું કે જે વિચાર છે, જે કુવિચાર છે, એ કુવિચાર આપણા નામ ભક્તિથી જઈ શકે તેમ છે. નામ ભક્તિ જ આપણને આપવામાં આવી. ત્યાર પછી આગળ આવે છે કે ટેક રાખવી છે, હરિ મન રાખી નિશ્ચય બાંધો, પરબ્રહ્મ યોગ મુગત પદ સાધો. જે અનિલ ભક્તિ ની ટેક રાખો અને એક નિષ્ઠ ભક્તિ કરવા માટેનો આપણને આદેશ આપવામાં આવ્યો. અને આ જે વસ્તુ છે એ આપણને વારે ઘડીએ બતાવવામાં આવી. અને જે ચતુર્વદન રાસનું જે ફળ છે એ ખૂબ સુંદર છે કે એમાં તમારા વિકારો ભાગે છે, નામ ભક્તિ દ્રઢ થાય છે અને વિચારો તમારી અંદર રહેતા નથી. આ જે ફળ છે એ ફળ નાશવંત નથી, એ ફળ શાશ્વત છે. અને એટલા માટે એ ચતુર્વદનનો રાસ અધ્યરુજીએ રચના કરી. યદુનાથ મહારાજે એનો સાર ખૂબ સુંદર લખ્યો છે. કોઈ વસ્તુ મિસ ન થઈ જાય એવો સુંદર સાર લખ્યો છે. અને હમણાં જેટલા પણ મુદ્દા જે જોયા એ મોટા ભાગના મુદ્દા યદુનાથ મહારાજે એમના સારમાં લખ્યા છે. અને ત્યાર પછીથી જગદીશ મહારાજે એનું વિસ્તૃતિકરણ કર્યું છે. સંતો જે દ્રષ્ટાંત ગયા વખતે લેતા હતા આપણે, ફરી આજે પણ આપણને એ દ્રષ્ટાંત લેવાનો સમય મળ્યો નથી. પણ એ દ્રષ્ટાંત યાદ રાખજો અને દ્રષ્ટાંતને આપણે લઈશું, કારણ કે એની અંદર પણ એક તત્વ છુપાયેલું છે. કયું દ્રષ્ટાંત? પેલો મનુષ્ય જે ઝાડ ઉપરથી પડે છે, કૂવામાં લટકે છે, નીચે મોટો અજગર છે, ઉંદર દાઢી કાપી રહ્યો છે, કોક આવીને એને હાથ આપી રહ્યો છે, મધપુડામાંથી મધનો એ રસ ઝરી રહ્યો છે, હાથી આવીને ઝાડને હલાઈ રહ્યો છે. આ દરેક વસ્તુ એક કાર્યરત વસ્તુ છે, આપણા જીવનમાં થઈ રહી હોય છે. પણ ફરી પાછા જ્યારે ચાન્સ મળશે ત્યારે વાત કરીશું. મોટા ભાગે આ વીકેન્ડમાં રવિવારે આપણું ભક્ત મિલન પહેલો વીકેન્ડ આવે એટલે ભક્ત મિલન આવે તો ભક્ત મિલન કરીશું. હું કદાચ શનિવારે એની વધારે જાહેરાત કરીશ. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, જીવનજી મહારાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. રામ કબીર.
રામ કબીર રામ કબીર સર્વે રામ કબીર રામ કબીર સર્વેને રામ રામ કબીર રામ કબીર પ્રભાત રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર સર્વે રામ રામ કબીર રામ કબીર ભક્તો કહેલા છે સદગુરુના વચનો એને બરાબર યાદ રાખીએ અને વચનોને અનુસરીને આચરણમાં મૂકી અને આપણે જીવનનું કલ્યાણ કરીએ ત્યારે ભક્તોને પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર રામ કબીર રામ રામ કબીર રામ કબીર